नमस्कार। जय जगन्नाथ। मो ओडावासी को मो तरफ भूमिष्ठ प्रणाम। मु गोटे छोटिया कलाकारटे। मु बाध्य होकर आज मीडिया सामने को आसी। मु आ रही पालिनी। मु 2 वर्ष है आज के कांदुची। कौन कहवाक तो मत एत खराब लगुच। आपण मैंने मोर भाई भौणी मैंने मौसी मौसा मैंने आपण मैंने कहे कि 2 वर्ष है तू कौटी शोलु आज कहीं आसिलु। ये आज मुझे आसली मो पाखे लोक बल नथिले कि धन बल भी नाला। बाध्य होगी मुझे आसली। मुझे देखिली आज कि 5-6 दिन है आमर मैडम मामुनी मैडम जे आर्टिस्ट सी आसिक जिते मीडिया सामने कहले मु भाविली ताले मु कहीं कहबिनी। मु यही समय कहवाटा ही मोर उचित हम। आपण या भी भावे मौका देखी ए झीटा चौका मारुची। हाँ या भी सत मु मौका देखी चौका मारुची कहीं मोर साहस तांकु देखी मत साहस मिलगला जे से झील छुआटे बहुत टर्चर होती। मत भी मु पूरा पूरी फिल कर मोर जो टर्चर सी निहाती टर्चर होते कहीं मुझे नांडू बाबू मत बुकिंग कले 24-25 कि मत बुकिंग होगी गली से नांडू बाबू मत के मीठा मीठा कथा कहीकि नहीं गले मो माँ सहित कथा हेल्ले मुझे झील कर मानते रखी मत 8 लाख टकर बुकिंग कले आज्ञा 8 लाख 2 दिन पर जिते मत से पार्टी को डाकिले मत 14 लाख टका मोर बजेट बढ़ेदेले कहले माँ तू गरीब छुआटे ते मुझे 14 लाख देवी। मु भी बहुत खुशी हो गली मुझे जाओ बाबू मो डाक शुणिले 14 लाख टका देवे कि मुझे जान नी 14 लाख टका बजेट से बढ़ेले केवल मत माने मो देहर लोभ को लेकिन से बढ़ई यहाँ मुझे जानी नथिला आज्ञा। पर मुझे जानिली जितेबले मुझे रिहर्सल रे पहुँचली मोर हाथटा भांगी जाता। बाबू कहली बाबू मो हाथ भांगी जाइए मत 8 दिन समय दिंतु डॉक्टर कहते मुझे जी रिहर्सल देवाई नाई नाई तू आसिक रिहर्सल दे आम ये ट्रिटमेंट करूँ। मु गली मोर कौन प्रकार ट्रिटमेंट कले 2 दिन मत बहुत बढ़िया से रखिले खाଇବା पीवा देले 10,000 टका देले मोर सामान किणवाई आ मत 4 लाख टका आडभांस देते 4 लाख रु से 2 लाख टका मत नहीं गले रिटर्न नहीं गले आउ 2 लाख टकर भी मत बंधुक देखी 7 दिन भितर से पैसा भी नहीं गले। कौन कहि आज्ञा मुझे 2-3 दिन मु आज्ञा देली रिहर्सल देली मु भल एक्टिंग करुच्ची बोली सब आर्टिस्ट माने कहले आउ नांडू बाबू निजे प्रेजेंट रहिले आमर डायरेक्टर माने सी भी जाकि मत कहले कि आउ नाई पिलाटा भल एक्टिंग करुच्ची आउ भल काम करुच्ची बाबू ना कर रखतु ताकू आउ रखिले 2-3 दिन रही 3 दिन भितर से मत संध्या ठीक 5टा-6टा बेले आखड़ा घर को डाकिले कहले आउ तू काम कर टी आसिक मत कथा है जा मुझे आज्ञा जी। तापर किसी समय जाइए लंच टाइम थी मुझे लंच करूली मैनेजर मत फोन कले टुलू बाबू फोन कर कहले कि पूजा आ बाबू डाकुंट आसे अफिस कथा मु न खाई आसली अफिस टुलू बाबू से कौन कले ना डायरेक्ट मो ये कांधर ये हाथ पकेले एमती एमती कले कहले हूँ माने मो कथा माने आली एमती कौन मत बैड टच कर गोटे झीटे सेठू सी मत कहले कि हूँ तू तो खाली छुईदेले तो गोटा घा हो जाऊँगी मत एमती कहले छुईदेले घा हो मुझे कौन कथबार्ता कर मुंड फुंड कम कर कौन ना गंजे फंजे खाई जात्रा काटू गोड़े आणिकी एमती डायरेक्ट कहले से कहले एमती कौन कथबार्ता कर झील तू जे तोर बयस जी तू कथा कहूँ अधिका मुझे माने एमती कौन कथबार्ता कर ना मुझे गोटे झील भली धरिकी एमती करदेली तू एमती मुझे झील धरी थी भल से धरी था मुझे आपन कही न पूरा डायरेक्ट से एमती एमती कले मत एत खराब लगे मुझे कौन पर आप डाकी सीधा सड़क कहतु मुझे जी लंच करी मो पेटे बहुत जोर भोक से कहले कि बाबू मत कही जहाँ मुझे कहूँ शुणु बाबू कथा मान तू बाबू ते रखिए ये कौन डिस्कसन कर तो जानी आ तू यदि बाबू कथार राजी हो ताहले तू घरे बसिकी पैसा पाइबू। मु कहली केमिति मु काम करिबिनी घरे बसी पैसा केमिति पाइबी मत सेटा कहतु से कहले कि आगे कंट्रोवर्सी होची आ तते नहीं कि से सोनाली पंडा कौन सब मु डायरेक्ट ना नौ आज्ञा मत क्षमा करेंगे आ भौणी सोनाली दीदी आप मत भी क्षमा करेंगे मुझे ना बाध्य हो नौची कारण से मत कहीबार मुझे ना नौ से कहले कि एमती सोनाली कौन डिस्टर्बांस करुच्ची से प्रोब्लेम होची मु कहली मु तो सोनाली दीदी किसी क्षति करनी सोनाली दीदी कहीं एमती कहले हाँ ठीक अच्छे बाबू को फेस टू फेस डाकतु मुझे विषय कथा हेबी जदि मो एक्टिंग किसी खराब होथुबो जदि मु किसी करि पारु नथिबी ताले मते बाहर करदबो किसी प्रोब्लेम नहीं सेठू से भी डाकिले बाबू भी डायरेक्ट आसिले मत कथा हेले कहले तू काम कर आउ तू मो कथारे थरे राजी हो जा मुझे कौन राजी हेबी कहतु ना तते मु तो भाई मरी जाइए तोर तो कहीं ना तू एकुटिया गरीब छुआटा
ତତେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଡ଼ା ରହୁଛୁ ତ? ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ନେଉଛି? ମୁଁ କହିଲି 7,000 ଟଙ୍କା। ନା 7,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ତୁ? ତୁ କାମ କର, ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ତତେ ଦେଇଦେବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତତେ ସୁନା ଗହଣାରେ ଛାଇଦେବି, ଆଉ ତୁ ଖାଲି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ କୋଉ କଥାରେ ରାଜି ହେବି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ରାଜି ହେବି। ସେ କହିଲେ ତୁ କାମ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେଇଥିରେ ରାଜି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହ? ନା ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଡାକିବି ତୁ ସେଇ ହୋଟେଲ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନା ତୁ ମୋ ସହିତ ରହିବୁ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ କୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମାନେ ଭାଇ କ'ଣ କଲି ଭୁଲ? ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ନା ଏ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବି? ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ ଝିଅ ବୟସରେ, ଆପଣ ମୋର ବାପା ବୟସରେ, ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ସେମିତି ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଯାତ୍ରା ପେଟରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ତତେ ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି, ତତେ ଏଇ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, ଆଉ ଘରେ ବସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେମିତିଆ ଝିଅଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା ପାଇଁ ଏଠି ଖଟିବାକୁ ଆଇଛି। ମୋ ଭାଇଟି ମରିଯାଇଛି, ସତ ଧନ କମେଇକି ମୋ ବାପା ଭାଇକି ଚଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ପୁଅ କରିଛି, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଝିଅ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହିଁନି କି ଏଇମିତିଆ କାମ କରିକି ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ, ମୋ ମାଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ୍ କରିବି, ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ଇନକମ୍ କରିବି। ଏଇ କଥା ଯଦି କହିକି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବାବୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଉ ତୁ ତୁରନ୍ତ ଅଫିସଟି ଆସେ 5ଟା 6ଟା ବେଳକୁ, ଆସିକି ଏ ବିଷୟରେ ଫଇସଲା କରିକି ଯା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୋ ଏବେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ନ ରଖିବେ ନାହିଁ ମୋତେ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତୋ ଭଳିଆ ରାଣ୍ଡି ବେଶ୍ୟା, ମାନେ ଏମିତି କହିଲେ। କହିଲେ ତୁ ଏଇଠି ବସିବୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ। ତୁ କ'ଣ ମୁହଁ ଉପରେ ମନା କରୁଛୁ ବେ? ତୋ ଭଳିଆ 1000 ଝିଅ ମୋ ପାଦ ଚାଟିବେ ଆସିକି, ତୁ କ'ଣ ମନା କରୁଛୁ? ତୁ ବୋପା 14 ପୁରୁଷ ଯିଏ ଏଇଠି ରହିବ କାମ କରିବ, ଏମିତି ମୋତେ କହିଲେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣା। ମୋତେ ଅଫିସରେ ଡାକିଲେ, ଏଇଠି ମୋ ତଣ୍ଟି ଧରିଲେ, ସେ ମାଉଜର ଲଗେଇଲେ, ସେଇଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ହୟତ ସେ ଦେଖେଇବେ କି ନ ଦେଖେଇବେ, ବଡ଼ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ହୟତ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାଉଜର ଲଗେଇ 50, ସେଇ ମାମୁନ ଦିଦିକି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ବାପି ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେଇମାନେ କହିବେ। ସେମାନେ ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋତେ ପଛରେ ଦେଇ କହୁଥିଲେ ପୂଜା ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ପୂଜା ତୁ ଏଠୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ପଳା, ନୂଆ ଛୁଆ ତତେ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ ପଳା। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସିଗ୍ନେଚର କଲି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସିଗ୍ନେଚର କଲି। ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ସେଠି ଉଠିଛି କି ନାହିଁ, ସେଠୁ ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ରହ, ଆଉ ତୋ ସହିତ ମୋର କଥା ଅଛି, ଏଇ ତାକୁ ଏଇଠି ଅଟକେଇକି ରଖିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆସିଲେ, ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜୁଲି ଅପା, ଆଉ ରୀନା ଅପା, ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ 3-4 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ନେଇପାରୁନି, ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲେ। ଜୁଲି ଅପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ଝିଅକୁ ରଖିବା ନା ବିଦା କରିବା? ଜୁଲି ଅପା କହିଲେ କି ବାବୁ ଆପଣ ତ ମାଲିକ, ଆପଣ କାହାକୁ ରଖିବେ ନ ରଖିବେ ସେଟା ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ନା ଆମେ କଳାକାର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ସେଠି କହିଲେ ନାଇଁ ୟାକୁ ମୁଁ ବିଦା କରିବି, ଆର ପ୍ରବଳ ଭାଉ, ଆର ବହୁତ ଇଗୋ, ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ନାଟକ କଲାଣି, ୟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ଜୁଲି ଅପା କହିଲେ ବାବୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଛୁଆଟା, ଭଲ ଛୁଆଟା, ଆସିବା ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ରିହର୍ସାଲ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର କରିଦେବେ? ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣିଛନ୍ତି ଛୁଆଟାକୁ, ବୁଝି ବିଚାରିକି ଏମିତି ବିଦା କରିଦେବେ ନା? ଏମିତି କାହା ପେଟକୁ ନାତ ମାରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଜୁଲି ଅପା କହିଲେ। ଆପଣ ଜୁଲି ଅପାକୁ ବି ପଚାରି ପାରିବେ, ରୀନା ଅପା ବି ସେଇଆ କହିଲେ, ଆଉ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିଲେ। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ କହିଲେ ଖରାପ ହବ, ସେ କହିବେ କି ମୋ ନାଁରେ କହିଲା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ। ସିଏ କହିଲେ ହଁ ତାକୁ ଯଦି ରଖିବ ମୋତେ ବାହାର କର, ମୋତେ ଯଦି ରଖିବ ତାକୁ ରଖ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ମୋତେ, କହିଲେ ହଁ ଆକୁ ବିଦା କର। ମୋ ଆଗରେ କହିଲେ କି ଝିଅ ତୁ ରହିବୁ, ରହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତୁ ପଳା। ତାପରେ ସେପଟେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଯେହେତୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ସିଓର, ସେ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମାନେ
ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବି? ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଝିଅ କହୁନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହୁଛି। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ତ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ବାବୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସୁନା ଚେନ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ତ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ମାଲିକ ପାଖରେ କାମ କରିବୁ, ଆଉ ମାଲିକ ତତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାହିଁକି ଦେବ? କାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଉନି। ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହା ବିଷୟରେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଖାଲି କଷ୍ଟ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ମୋ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୋ ପାଟିରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ କହିଛି କେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ, କେଉଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ ତତେ ମୁଁ ଗୁଳି କରିଦେବି। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି କାର୍ରେ, ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି ପଚାରିବେ, ସେ ମାଉଜରୁ ଲଗେଇ ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା ସୁଟ୍ କରିଦେବ। ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିପାରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଈ ଦେଇକି ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଖାଇନି। ମୋତେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି, ମୁଁ ତାର ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି। ମୁଁ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେଇନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ କାହିଁ କହୁଛି, ତା ପଇସା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଲେଖେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏତେ ମାନେ ଶୈତାନ, ଏତେ ଶୈତାନ। ଏଟାକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଧର୍ମ କ'ଣ ତାକୁ ମାନେ ମୋତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋତେ ଯଦି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ସିଏମ୍ କରିଦେବେ ନା, ତଣ୍ଟି ଚିପି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ ମୋ ସହିତ ଶୋଇବ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା। ତା ଏତେ ସାହସ, ସେ ମୋ ବାପା ବୟସରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଶୋଇବ। ତା କାଟିକି ତା ଜିନିଷଟା ତା ହାତରେ ଧରିଦେବ। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେଠି, ଖାଲି ତା ପାୱାର ବଳ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଖାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଡରିକି କହୁଛି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇ ବାଇଟ୍ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବାଟା ଲାଗିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ସିଓର। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ମୋତେ ବରଂ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ ନାଣ୍ଡୁକୁ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ସେଇଟାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ। ସେଇଟା ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ସେଇଟା ମରୁ, ସେଇଟା ମରିକି ଯିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କୋଉଠି କାମ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠି ସେ ମନା କରିଦେଉଛି, ୟାକୁ କାମ ଦିଅନି, ଏ ବାଜ୍ୟ ଝିଅ, ଇଏ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ବଦନାମ କରିକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କାମ ପାଉନି। ଭଲ କଳାକାରଟେ ମୁଁ ବୋଲି ନିଜେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କଳାକାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ କୋଉଠି କାମ ମିଳୁନି, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଛୁଆଟେ, ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, ଖଟିଲେ ଖାଉଥିଲି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ଘରେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ପାର୍ଟିକି ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ପାର୍ଟି ମାଲିକକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ରଖନି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଲୋକ ମୋ ଦାନା ପାଣି ମୋ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛି। ଏଇଟାକୁ ମରିଯିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଫାଶୀ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଦୟାକରି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିନି, ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଝିଅ ତା ପଇସା ଲୋଭରେ ତା ପାଖରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ଭଲ ଯିଏ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାନ୍ଦୁଛି। ମୋତେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ କେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଏ, ସେଇ ମାମୁନ ଦିଦି, ବାପି ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବେ ସତ କ'ଣ, ସିଏ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। ତା ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିକି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ରାଣ୍ଡି ବେଦି କହିବ ଆଗକୁ, ତୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମେଞ୍ଚଡ଼ ଛୁଆ, ଏମିତି କହିଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ମୋତେ